सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। ऊतम जन्म सुथान है वासा, सतगुर सेवहें कर माहे उदासा। ऊतम जन्म सुथान है वासा, सतगुर सेवहें कर माहे उदासा। हर रंग रहें सदा रंग राते, हर रस मन तृप्तावणया। हऊँ वारी जियों वारी, पढ़ बुझ मन वसावणया। गुरमुख पढ़ें हर नाम सलाहें, दर सच्चै शोभा पावणया। रहाओ पिर परदेस श्रृंगार बनाए, मन मुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलत न शोभा पलत न टोई, बिरथा जन्म गवावणया। हर का नाम किन बिरलै जाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता। अन दिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावणया। सब में वरतै एको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक नाम रते जन सो हैं, कर कृपा आप मिलावणया। सब में वरतै एको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक नाम रते जन सो हैं, कर कृपा आप मिलावणया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश शाम समय ओंटारियो खालसा दरबार के इस पावन दीवान विच असीं संगत के पल माण रहे हैं। समा गुरबाणी व्याख्या का है, मांझ राग चल रहा है। गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उचारण किए गए अष्टपदियां के बचन असीं विचारते हाँ। शब्द लमेरा है, असीं गाल बने दे 6 पदे विचार ले ने। जो अगले रे 3 बंद बचे ने उन्होंने विचार करने का यत्न होएगा। रहाओ का पदा एक सरसरी नज़र नाल असीं फिर देखते हाँ। हऊँ वारी ज्यों वारी, पढ़ बुझ मन वसावणे। मैं वारने जाना, कुर्बान जाना उन्हां मनुखां तो जिन्हां ने सच नूं पढ़िया, सच विच पए हुए संदेश के जरिए अपने आप नूं बुझिया, सच नूं बुझिया ते फिर मन विच वसा लिया। भाव जीवन विच उहनूं अडॉप्ट कर लिया, उहनूं एग्जीक्यूट कर लिया। अगली लाइन है दी, गुरमुख पढ़ें हर नाम सलाहें। गुरु वल मूँह करके हरि नाम नूं सलाहना, हरि नाम की सलाहता विच लगना। मीन एक ऐसा थॉट प्रोसैस बिल्ड करना जिहदे विच गुरु की सिक्ख्या, मतलब टीचिंग्स ऑफ आवर गुरु एंड एज वेल एज some sort of belief where we can actually have omnipresence of वाहिगुरु जी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ हस्ती हर जगह ते मौजूद है, ਉਹਦਾ एहसास। सो क्या गुरमुख पढ़े हर नाम सलाहें, दर सच्चै शोभा पावणिया। ते फिर एहो जे बशर धरती ते धरती तो पार, भाव ये जीवन तिस जीवन तो बाद। भाव यू कैन से इन द कोर्ट ऑफ वाहिगुरु जी, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ शोभा प्राप्त करदे हो, शोभनीक होंदे। रहाओ दा बांधिया। हुण जो बचन है 7 नंबर पदा, महाराज कहंदे पिर परदेस श्रृंगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। पिर परदेस श्रृंगार बनाए। समाज विच, संसार दे विच जिहड़ी निघारता आ, नीवांपन आ,
ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈरेटिवली। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਐਥਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ ਆ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਟਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। आप एहसास करो when we talk about intimacy or some sort of intimacy relationships, then definitely it's a mother nature's law, and by following that law we can see in actually I can say progress in our creation, progress in our generations। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਉ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਰੱਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਲਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਵਰਟੀ ਲੈਵਲ ਆ ਬੜਾ ਅਰਲੀ ਆ ਗਿਆ ਆ, 8-9 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਟਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਫੂਡ ਚੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਂਛਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ? ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤੇਦਾਰੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਗੁਰਮਤੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ। ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾ, ਢੋਂਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ
शेयर करते हैं ना साझा, वो कहता है कि खुदा के नाम पे दस्ते गरेबा हैं खुदा वाले। रब दे नाम ते रब नूं मनन वाले लड़ रहे ने लोग, दुनिया पद्धर ते लड़ रहे हैं। ये नहीं कि दो वखरे रब दे नामां नूं मनन वाले तबके लड़ रहे ने ना, इक्को रब दा नाम मनन वाले, इक्को इष्ट नूं मनन वाले, इक्को ही कम्यूनिटी चों आए हुए लोग धर्म दे नाम ते झगड़ रहे, लड़ रहे। मैं तो सोशल मीडिया च बहुता इन्वॉल्व नहीं हैगा, आई नेवर एक्चुअली try to go that side, but I was listening all the time from different actually opinions and people talk about it, then they present, oh my gosh, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਆ। वो कहता खुदा के नाम पे दस्ते गरेबा हैं खुदा वाले। क्यों? बहुत जिस कदर जिक्र खुदा है खौफ खुदा कम है। खुदा दा जिक्र ते बढ़ाया, खौफ है नहींगा, पता ही नहींगा भी जे रब दा एहसास होए। मैनू याद है बहुत साल पहला वज इन न्यूजीलैंड दैट टाइम, ते उत्थे एक बड़ा प्यारा स्थान से, उत्थे उन्होंने बिल्कुल गुरमत आशे दे नाल रिलेटेड चलाण का यतन किया। उत्थे कुछ आम करके तो बहुत ज़्यादा प्रचारक रागी वगैरह, रागी जथे वगैरह नहीं सन बुलाते, क्योंकि संस्था का उन्ना की बजट से उहदे अकॉर्डिंगली। हाँ, साल में एक दो वारी स्पैसीफिकली कुछ बंदियां नूं बुलाते, उदों अमृत संचार भी कराते, काफ़ी चीज़ां उत्थे होंदियां उस रूप दे विच। खैर, मैं इस तरह समझ लो कि उस समय काफ़ी वार मैनूं जाण दा मौका बनिया। एक बार जाण दा मौका बनिया, उत्थे एक ढाडी जथा कोई आस्ट्रेलिया आया सीगा विजिट करने वास्ते, वो नाल इधर आ गया। किसी ने अप्रोच कराई कि भाई ढाडी जथा आया हैगा ते इसनूं प्लीज़ जरूर मौका दिता जाए संगत के दर्शन करने वास्ते। उन्हें कहा जी आया नूं जी, कोई बात नहीं। जिहड़े उत्थों दे मुख सकत्तर स्टेज वगैरह संभालते सीगे, उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई कोई ढाडी राग दी बनगी सुनाओ, कोई विरासती रंग सुनाओ सानू उत्थे। ठीक है जी। उन्होंने जदों सुनाया तो आम करके जिमें साडे मतलब है कि जो लेटेस्ट फिल्मी धुना या इस किस्म दी चीज़ां उन्होंने ज़्यादा मतलब वजाउणा ते उन्हां दे उत्ते ही बेस करके गाउणा, इस किस्म की बात तो कुछ हो गई उत्थे। संगत के कुछ जियां ने होरां ने भी कहा कि ये तो इस तरह लगता है कि उसी गुरुद्वारे बैठे ने, कोई मतलब फिल्मी तराने चल रहे हैं, इस किस्म की गल हो रही है। खैर वो जदों थले उतरे स्टेज तो उन्होंने कोल बुलाया बड़े सत्कार दे नाल। तो बाई चांस मैं भी उत्थे बैठा सी कमरे दे विच, मैनूं कहण लगे भाई साहब तुसीं इत्थे विटनेस करो, असीं माड़ी जी गल करनी है। तो मैं भी क्या, मैं सत्कार नाल प्यार नाल, क्यों ताकि ये बात एक दिन दे गुस्से कढ़ण दी नहीं, लॉन्ग रन वास्ते इन्हों सिक्ख्या देने वास्ते। दैट इज़ आवर परपस, नॉट टू लैट दैम डाउन, जस्ट टू शो दैम दे आर फॉरगेटिंग देयर ओन स्टेटस। सो दिस इज़ आवर जॉब एज ए संगत, वी कैन एक्चुअली मेक सम करैक्शन इन दैम, नॉट टू जस्ट क्रिटिसाइज टू दैम। ठीक है जी। वो आए तो बड़ी प्यारी बात कही उस सज्जन जिहड़े सेवादार उत्थे सी मेन, उत्थे स्टेज संभालते। वो कहंदे भाई साहब बड़ा बेसिक जिहा सवाल है, तुसीं कहोगे बच्चियां की तरह मैं गल कर रहा, पर असीं बच्चे ही गुरु साहब दे सिखदे हां। मैनूं दसोगे ढाडी राग, ढाडी परंपरा ये जो सारी है कित्थों शुरू हुई सी? वो कहने लगे जी गुरु हरगोबिंद साहब तो। कहने लगे ठीक है। पहले ढाडी कौन सी? कहने लगे नत्था अब्दुल्ला ढाडी सीगा, जो तो उन्होंने वार गाई सीगी कि दो तलवारी बद्दियां, एक मीर दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। ये उस समय का ढाडी राग है। कहते ठीक, बहुत अच्छे। कहते गल ये है जो तुसी अज स्टेज ते गाया है वो बहुता ना गवार होया, बहुत तुसी धुना ठीक नहीं गाइयां इस रूप दे विच। वो कहते हाँ जी असी समझते हैं इस गल नूं, सानूं एतराज़ आया है। कहते ठीक है। कहते गल ये है कि जे गुरु हरगोबिंद साहब का दरबार होए सपोज, तो तुहानूं उन्हां दानिशमंद, उन्हां रब्बी रूहां नत्था अब्दुल्ला ढाडियां दे नाल गाउण दा मौका बने उस समय दे विच,
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਗਾਓਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸਣਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਚ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੜਾਏ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਧਰਮੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਲਤ ਨਾ ਸੋਭਾ ਪਲਤ ਨਾ ਢੋਈ। ਨਾ ਹਲਤ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦਾ, ਨਾ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰਦਾ। ਨਾ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹੈਗੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਸਦਾ, who am I? People can easily judge through my actions, through my words, through my actually character. But at the same time, what I am in real, I know better than anybody else, because ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਝ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਮ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, because they only actually know some kind of god goddesses, and that's why they put Guru Nanak Sahib in the same category, Guru Nanak Dev. Yes, no doubt, when they classified Guru Nanak Sahib, they classified Sarb Kala Samrat, not 14 kala, not 16 kala, because most of their actually avatar, they are in actually these kind of actually classification. But when they talk about Guru Nanak Sahib, they are saying Dev, yeah, but Dev has superior. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਤਾਲੀਮੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੁਰੇਦੋਗੇ ਤੇ ਬੋਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ। ਲਾਮਾ ਮੀਨ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਮਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਔਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਧੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੀਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਵਲੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਕੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ? ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਜਿੰਗ ਯੂ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਔਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਟਰਲੀ ਸੈਡ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੂਤ ਹੈ, ਬੇਤਾਲਾ ਆ,
ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਪੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਬੌਰਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀਗਾ। ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਓਂਕਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ, ਨਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਕਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾਈ ਸੱਚ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਪੂਤਨਾ ਹੈ, ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਲੋਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਭਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ, ਸਭ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਸੋਭਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਲਤ, ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਭਾ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੋਭਾ ਪਲਤ ਨਾ ਢੋਈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਖੀਰ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਪਾਪ ਅਜਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੇਮ ਆਫ ਇਲੂਜਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਸਟ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਣਨਾ, ਚਖਣਾ, ਰਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਲਾ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ
ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਕੂਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਸਟ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਧਨ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਮਾ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਲਮੋਸਟ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਵਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਏਥੀਅਸਟ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ recreation and other sort of things, people are literally asking, we want to do everything such as drugs, some sort of substance uses, and society ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ? ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ? ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ, if people want to eat, drink anything, let them do it, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਰਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਬਲੀਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਪੀਣਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਹਨੇ ਬਿਰਲਾ ਜਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਪਛਾਣਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੁੱਝ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਨਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਨਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਸਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏ, ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏ
ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਬੇਰਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ 2 3 4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਨਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਭਜਨ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤਾ ਇੱਕੋ ਸੋਈ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੌਣ ਵਿਖਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤਾ ਇੱਕੋ ਸੋਈ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੀਰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੈਰਾਗ ਕਹਿ ਲਓ। When we witness here compassion, love, some sort of care, courtesy, all these things, they are coming from Almighty Akal Purkh Vaheguru. ਇਹਦੀ ਆਸਥਾ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤਾ ਇੱਕੋ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝ ਹੈ ਕੋਈ। Again, there are few who can experience it, who can understand it. Otherwise, most of people actually are totally on different side. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ, ਹੰਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲਸਟ and some sort of unlimited attachment toward the worldly things, ਬਸ ਜਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝ ਹੈ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਸੋ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਸੋ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤ ਕੇ ਜਨ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਨੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।